मेरा नाम प्रकाश यस है। मैं रेवण सिद्धेश्वर हाई स्कूल में काम कर रहा हूँ। आज 8वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज 8वीं कक्षा के एक लोक कथा को आरंभ करता हूँ। बच्चों, लोक कथा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कन्नड़ में पुण्यकोटि एक लोक कथा है। ಜಾನಪದ ದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು लोककथा ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। हिंदी में और एक लोक कथा है मिर्च मसाला। हिंदी में 8वीं कक्षा के लिए एक लोक कथा है मिर्च मसाला। बच्चों, इस कहानी या लोक कथा आरंभ करने से पहले इस लोक कथा का विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लोक कथा का पहला उद्देश्य है रहस्य की बात का महत्व समझाना। पहला उद्देश्य है रहस्य की बात का महत्व समझाना। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है रहस्य की बात बताते समय सावधानी बरतने को बताया। रहस्य की बात बताते समय सावधानी बरतने को बताया। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों, रहस्य बात को बताते समय 10 बार सोचना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। कोई भी विचार को दूसरों के सामने बताते पहले 10 बार ये सोचना ही चाहिए। यह तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है। बच्चों, मिर्च मसाला ಅಂದರೆ ಆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೋಕಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। मैं पहले इस गद्य लोक कथा को मैं पढ़ता हूँ। बच्चों, एक दिन शाम को बोलो आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। बोलो ने दूध में पंख की बात बता दी।
हीरा इस बात को पचा न पाई, उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग भात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा से रह न गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर ये छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट को देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बच्चों, यह लोक कथा है। मिर्च मसाले के संबंधित एक लोक कथा का विचार को हम जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। बच्चों, इस सारांश के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं एक एक वाक्य के अर्थ को बताने के लिए चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिए। एक दिन कथा को कहानीकार ने आरंभ करते हैं। एक दिन शाम को, शाम करते हैं बच्चों, सायंकाल, शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। बोलू घर का मालिक, एक व्यक्ति का नाम है बोलू एक प्रधान पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಅವನು ಕುಡಿದ. उसे खांसी आई। बोलू को, घर के ವ್ಯಕ್ತಿ को खांसी आई। खांसी ಕೆಮ್ಮು, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ? बोलूಗೆ. बोलू को खांसी आई। दूध का लोटा, दूध ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಲು, ಲೋಟ ಗಿಲಾಸ್. ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲುಡಕ ಗಯ, ಲುಡನ ಉರುಳುವುದು. ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಉರುಳಿತು. और तथा थोड़ा सा दूध, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, मुंह से, मुंह मौत, बाई, मुंह से निकल कर ಹೊರಬಂದು ಜಮೀನ್ ಫರ್ ಫೈಲ್ ಗಯಾ. ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಫೈಲ್ ಗಯಾ. और फैले दूध में, ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಫೈಲೆ
दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. ಆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಏನಾದವು ಕಂಡು ಬಂದವು. ವಾ ಘಬ್ರಾ ಗಯ್ಯ, ಘಬ್ರಾನ ಢರ್ನ, ಅವನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಬೋಲೂಕೋ ಘಬ್ರಾ ಗಯ. अपनी पत्नी, ಬೋಲುವಿನ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾ ಕೋ ಬುಲಾಕರ್ ಕಹಾ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರೇನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೀರಾ. ಬೋಲು ಕೆ ಪತ್ನಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೇ ಹೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ಹೀರಾ. ಹೀರಾ ಕೋ ಬುಲಾಕರ್ ಕಹಾ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ? ದೇಕೋ, ನೋಡೋ, ಹೀರಾ ಯಹ ದೇಕೋ ತುಮ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ನಹೋ ಕಹೋಗಿ. ನೋಡು ಹೀರಾ, ನೀನು ಕಿಸಿ ಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ನಹಿ ಕಹೋಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮೈ ತುಮ್ಸೆ ಏಕ್ ಬತಾऊंगा, ನಾನು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ಏಕ್ ರಾಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಮೈ ಬತಾऊं, ನಾನು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಷರತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಅಂತಂದ. कसम करना, प्रतिज्ञा करना, ಆಣೆ ಶಪಥ ಸೇ ಕಿಸಿ ಸೇ ನಾವು ಕಹಂಗೆ. ರೀ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಶಪಥ್ ಸೇ ಕಸಮ್ ಸೇ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀರಾ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬೋಲುವಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಾ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಪತ್ನಿ ಬೋಲಿ, ಹೀರಾ ಬೋಲಿ. ಬೋಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಏನಂತ? ಬೋಲುನೆ ದೂದ್ ಮೇ, ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕ ಕಿ ಬಾತ್ ಬತಾದಿ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ರೆಕ್ಕೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಯಾರು? ಬೋಲು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕ, ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಹೀರಾ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಪಚಾನಾ ಪಾಯಿ, ಆದರೆ ಹೀರಾ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾ ಅವಳು ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಚಾನಾ ಪಾಯಿ, ಪಚನ ಚಿಪಾನ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆ ಚಿಪಾನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಕಾ ಪೇಟ್ ಫೂಲನೆ ಲಗಾ, पेट फूलना किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना. पेट फूलना, ಆಕೆ ಆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಉತ್ಸುಕಳಾದಳು, ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಭರಿತಳಾದಳು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಉತ್ಸುಕಳಾದಳು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಕೆ ನೋಡಿ? उसका पेट फूलने लगा, किसी को उत्सुक विचार को बताने के लिए तो इसर से तैयार हो गई. अपनी पड़ोसन, ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಪಡೋಸನ್, ನೇಬರ್ ಚಂಪಾ ಸೆ ಕಹಾ, ಚಂಪಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು. ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆ ಒಂದು ಚಂಪಾಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು. ಬೋಲೋ ಹೀರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ಹೀರಾ ಚಂಪಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಮಕ್ಕಳೇ? ಏಕ್ ರಾಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇ, ರಾಜ ರಹಸ್ಯ, ಏಕ್ ರಾಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇ, ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಜಾನ್ತಿ ಹೋ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಾನ್ತಿ ಹೋ ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಉನ್ಕೆ ಮೂಸೆ, ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಬೋಲುಕೆ ಮೂಸೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ, ನಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೂಸೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಬೂತರ್ ಕೆ ಪಂಕ ನಿಕ್ಲೆ. ಕಬೂತರ ಪಾರಿವಾಳ, ಪಂಕ ರೆಕ್ಕೆ. ಕಬೂತರ ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದವು ಒಂದು. ಏನು? ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬೋಲು ಪತಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಬಹು ಸಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ಲು. ಇದು ಮಸಾಲ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಬಹುಸಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂಕಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಆಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮುಜೆ ಚಿಂತಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಮುಜೆ, हीरा ने कहा, मुझे चिंता हो रही है. ಚಂಪಾ, ಮುಜೆ ಚಿಂತಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕಹನಾ, ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಲು. ಯಹ ರಹಸ್ಯ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಪರಂತು ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕಹನಾ. ಚಂಪಾ ಬೋಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ್ಲು, ತುಂಬಿ ಕಿಸಿ ಸೆ ಮತ್ ಕಹನಾ, ನೀನು ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಯಾರು? ಬೋಲುವಿನ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾ ಚಂಪಾಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ. ಲೋಗ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಬತಂಗಡ ಬನಾ ದೇಂಗೆ. ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಬತಂಗಡ ಅದು ಹಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಚಂಪಾ ಸೇ ರಹನ ಗಯ. ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬೋಲುವಿನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ, ಹೀರಾಳ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಚಂಪಾಳಲ್ಲಿ ರಹನ ಗಯ, ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಉಸೇ ಲಗಾಕಿ ಅಗರ್ ಉಸ್ಕಿ ಬಾತ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ನಹಿ ಕಹೀತೋ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಉಸ್ಕಾ ಪೇಟ, ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಪೇಟ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಫಟ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಏನು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪನಿ ಸಹೇಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಗೆಳತಿ, ಸಹೇಲಿ, ಆಕೆಗೆ ಚಮೇಲಿ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೀಯೇ. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚಂಪಾಳು ಆ ಚಮೇಲಿ, ಆಕೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಮೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ ಉಸ್ನೆ ಸಾರಿ ಬಾತ್ ಉಗಲ್ದಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಕಹನೆ ಸೆ ಪೆಹಲೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಮೇಲಿ ಸೆ ವಾದ ಕರ್ವಾಲಿಯ, ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಚಂಪಾ ಬೋಲಿ, ದೇಖೋ ತೋ, ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋಡು, ಬೋಲುಜಿ ಆಜ್ ಖಾನ್ಸಿ ಆಯಿ. ಬೋಲು ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಉನ್ಕೆ ಮುಹ್ ಸೆ, ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏಕ ಕಬೂತರ್ ನಿಕ್ಲಾ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವೇ ಹೊರಬಂತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಬಹಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಬೂತರ್ ನಿಕ್ಲಾ ಚಮೇಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಹಿ ಹುವಾ. ಕಬೂತರ್ ನಿಕ್ಲಾ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವೇ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಚಮೇಲಿ ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಹಿ ಹುವಾ, ಚಮೇಲಿಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಚಮೇಲಿ, ಚಂಪಾ ಸೆ ಯಹ ವಿಚಾರ ಕೋ ವಾದಾ ಕಿಯಾ, ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಸಂವಾದ ಕಿಯಾ, ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್, ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವೇ ಹೊರಬಂತೆ. ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್, ಕಬೂತರ್ ತೋ ಇತನಾ ಬಡಾ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ. ಕಬೂತರ್, ಪಾರಿವಾಳ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ. ಕಾಯಾ ಕಿಸೆ ಹೋಗ,
ಹೇಗೆ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಒಂದು ಚಮೇಲಿ ಚಂಪಾಳಲ್ಲಿ. ಕುಚ್ ಹಿ ದೇರ್, ಸ್ವಲ್ಪ, बाद में ही देर तो इस अरसे बाद किसी पड़ोसन ने सुना. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕುಚಿ ದೇರ್ ಬಾದ್ ಕಿಸಿಕೆ ಪಡೋಸನ್ನೇ ಸುನಾ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೋಲುಕೆ ಮೂಸೆ. ಆ ವಿಷಯ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಮಸಾಲ ಏನು ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯವೋ ಆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೂಸೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ, ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ, ಜುಂಡಿಕೆ ಜುಂಡ ಕಬೂತರ, ಜುಂಡ ಸಮೂಹ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಕಬೂತರ, ಆ ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಬೂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ನೈ, ಕವ್ವೆ ಕಾಗೆ, ಗೊರೆಯೇ ಕಾರ್ ತೋತೆ ಬಚ್ಚೋ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹೇಗಾಯಿತು. ಮುರ್ಗೆ ಆದಿ ನಿಕಲ್ ರಹಿ ಹೈ, ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ಹಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಾಯಿಂದ ಜುಂಡಿಕೆ ಕಬೂತರ, ಆ ಗುಂಪಾದಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಕವ್ವೆ ಕಾಗೆಗಳು, ಗೊರೆಯೇ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಮುರ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳು, ಆದಿ ನಿಕಲ್ ರಹೆ ಹೈ, ಆ ಬೋಲುನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ ಅಂತ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಗಾಂವ್ ಮೇ, ಆ ಒಂದು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಹಾ ತಕ್ಕ ಖಬರ್ ಫೈಲ್ ಗಯಾ ಕಿ, ಖಬರ್ ಸುದ್ದಿ, ನ್ಯೂಸ್, ಆ ಖಬರ್ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೈ ಆಕಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಆಕಾರ ತಥಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ಕಲರ್ पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी. और आगे कहते हैं लोगों के यह विचार को, ವಿದೇಶೋಂ ಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ವಿದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶೋಂ ಕೆ ಪಕ್ಷಿ, ಬೋಲುಕೆ ಮೂಸೆ, ಆ ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿಕಲ್ ರಹೆ ಹೈ, ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪಕ್ಷಿಯೋ ಮೇ ನಿಕಲ್ ರಹಿ ಹೈ और इन पक्षियों से आकाश भर गया. ಇದು ಆ ಸುದ್ದಿ ಆಕಾಶ ತುಂಬ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುದ್ದಿ, ಖಬರ್ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ರಾಯಿಕ ಪಹಾಡ್ ಬನ್ ಗಯ, ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಹ ಚಮತ್ಕಾರ, ಈ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ, ರಹಸ್ಯ, ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇಖ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಆಯಿತಾ, ಹೀಗೆ ಕೋಳಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ और ವಿದೇಶ ಕೆ ಪಕ್ಷಿ ನಿಕಲ್ ರಹೆ ಹೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಆವಾಗ ದೂರಕ್ಕೆ ಲೋಗ ಆನೆ ಲಗೆ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬೇಚಾರ ಬೋಲೋ ಭಯಭೀತ ಹೋಕರ್, ಆ ಒಂದು ಗರೀಬ್, ಆ ಬೋಲು ಭಯಭೀತ ಹೋಕರ್, डरकर क्या हो गया, किसी एक पेड़ पर छिप गया था, ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. आप देखिए एक पेड़ दिखाते हैं, आसा वो पेड़ के ऊपर ये छिप गया था. ಹೀಗೆ ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತ. ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಬಾದ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಬ್ ಲೋಗೋನೆ ಉಸೆ ಢೂಂಢ ನಿಕಾಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೋಲುಕೋ
ಢೂಂಡ್ ನಿಕಾಲ, ಬೋಲುವನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದು. ಬೋಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಉಸ್ಕಿ ಘಬರಾಟ್ ದೇಖಕರ್, ಅವನವನ್ನು ಭಯಭೀತತನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೋಗೋಂಕೋ ಸಮಜ್ ಆಯಾ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಿಸಿ ಬಿ ರಹಸ್ಯ ಕೋ ಬತಾನೆ ಸೆ ಪೆಹಲೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 10 ಬಾರ್ ಸೋಚನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯೋಚಿಸಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. बच्चों, और एक बार मैं कहना चाहता हूँ इस विषय को, तो इस तरह से यह कोई भी विचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते समय तो इस तरह से सोच समझ कर बताना ही चाहिए. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬೋಲುವಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, इस पाठ के बारे में हम चर्चा किए गए हैं और इस पाठ की संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे. एक दिन बोलो क्या कर रहा था, बताओ बच्चों. एक दिन बोलो क्या कर रहा था, ಒಂದು ದಿನ ಬೋಲು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. एक दिन बोलो आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, सही है, हाँ है ना बच्चों. एक दिन बोलू, ಒಂದು ದಿನ ಬೋಲು ಆಂಗನ್ ಮೇ ಬೈಟ್ಕರ್, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನು ದೂದ್ ಪೀ ರಹಾ ತಾ, ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಬೋಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. और दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूध कहाँ फैल गया. दूसरा प्रश्न है, दूध कहाँ फैल गया. दूध आंगन में फैल गया. ಆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಂಗನ್ ಮೇ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. प्रश्न संख्या 3, दूध में उसको क्या दिखाई दिए. दूध में, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ, उसको ಬೋಲು ಕೋ ಕ್ಯಾ ದಿಕಾಯಿ ದಿಯೇ, ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೋಲುವಿಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತು. दूध में ಬೋಲು ಕೋ 2 पंख दिखाई दिए, ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಯಾರಿಗೆ, ಬೋಲುವಿಗೆ. दूध में बोलू को 2 पंख दिखाई दिए. और एक प्रश्न है बच्चों, हीरा किसी न पचा पाई. ಹೀರಾಳು ಯಾವುದನ್ನು ಪಚನ ಪಾಯಿ, ಹೀರಾಳು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಳೆ. ಹೀರಾ ರಹಸ್ಯ ಬಾತ್ ಕೋ ಪಚನ ಗಯಿ, ಅರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಪಚನ ಪಾಯಿ, ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಕೆ ಬಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ. और चंपा ने किसको देखते ही सारी बात उगल दी. ಚಂಪಾಳು ಕಿಸ್ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ, ಚಂಪಾಳು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಗಲ್ದಿ, ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बताओ, चंपा ने अपनी चमेली को देखते ही, चंपाಳು अपनी सहेली को देखते ही, चमेली को देखते ही सारी बात ಉಗಲ್ದಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಮೇಲಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಚಮೇಲಿನೇ ಚಂಪಾಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಹ, ಚಮೇಲಿಯು ಚಂಪಾಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಈ ಆಕೆ ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್, ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್, ಕಬೂತರ್ ತೋ ಇತನಾ ಬಡಾ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ, ಆ ಕಾಯಾ ಕೈಸೆ ಹೋಗಾ. ಯಹ ವಿಚಾರ ಕೋ ಚಮೇಲಿನೇ ಚಂಪಾಸೆ ಕಹ. ನೋಡು, ಏನು ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ, ಕಬೂತರ್ ತೋ ಇತನಾ ಬಡಾ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕಾಯ ಕೈಸೆ ಹೋಗ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ದೂರ ದೂರ ಸೇ ಲೋಗ್ ಕ್ಯೂ ಆನೆ ಲಗೆ, ದೂರ ದೂರದಿಂದ
ಜನರು ಏಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. दूर दूर के लोग यहाँ चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ದೇಶ विदेश से दूर दूर से लोग आने लगे. और अगला प्रश्न है बच्चों, बेचारा बोलू ने भयभीत होकर क्या किया. ಈ ಬೇಚಾರ ಬಡವ ಬೋಲುನು ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಅವನು ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಚಾರ ಬೋಲು ಭಯಭೀತ ಹೋಕರ್ ಕಿಸಿ ಏಕ್ ಪೇಟ್ ಪಾರ್ ಚಿಪ್ ಗಯಾ ತಾ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಚಿಪ್ ಗಯಾತ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चों यह इस पाठ के संबंधित प्रश्न के बारे में हम चर्चा किए गए हैं और उसी प्रकार व्याकरण की संबंधित विषय के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे. मैं इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द अपोजिट वर्ड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आप उत्तर दे दो. जमीन, जाना, बहुत, विश्वास, बड़ा, गांव, विदेश, इन विलोम शब्द आप बताइए. बताओ बच्चों. जमीन, जमीन का विलोम शब्द है बच्चों. हाँ सही है, आसमान, ಆಗಸ ಆಯ್ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಆಸ್ಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿ ಹೈ. और ಜಾನ, ಜಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಆನಾ, ಜಾನ ಹೋಗುವುದು, ಆನಾ ಬರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹುತ್, ಬಹುತ್ का अर्थ है बच्चों ज़्यादा, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. बहुत विलोम शब्द कड़मे. हिंदी में बताओ सही है. हाँ कम, थोड़ा, स्वल्प अन्वर्थ अल्वा. हाँ सही है. विश्वास का विलोम शब्द है बच्चों अविश्वास. सही है. विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास. उसी प्रकार बड़ा का विलोम शब्द बड़ा, बिग. हाँ छोटा, स्मॉल. सही है. और गांव, गांव का विलोम शब्द है बच्चों गांव. हल्ले का विलोम शब्द है शहर. सही है. और उसी प्रकार विदेश का विलोम शब्द सही है स्वदेश. अच्छा बच्चों, अब तक इस लोक कथा के बारे में हम चर्चा किए गए हैं, मिर्च मसाला के बारे में. अच्छा बच्चों, आज 8वीं कक्षा विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ.